جی تو ہم آئے ہیں واپس بریک کے بعد، اور بریک سے پہلے تو ہم ٹیکنیکل کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور ٹیکنیکل گفتگو میں بھی اب جہاں پہ انسان کام کرتے ہیں اور انسان کو سب سے بڑی جو تلاش ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کی کوئی اچھائی ہے تو اس کو بھی تسلیم کیا جائے، اور اگر خدا نخواستہ قدرت نے اسے محروم رکھا ہے کسی ایسی نعمت سے جو سب کے پاس ہے، تو ہم اس کی اس کمزوری کو یا پھر اس محرومی کو تسلیم کریں، اور تسلیم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ بٹائیں کہ وہ آگے بڑھ سکے، اور زندگی میں اگر ایک کمی ہے تو باقی شعبوں میں بہتری لائی جا سکے اس کی زندگی میں۔ تو یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم ان چیزوں کو پہچانیں، اور پہچاننے کے بعد اپنا کردار بہت چھوٹا سا ہوتا ہے کسی کی زندگی میں، اگر ہم 5 منٹ 10 منٹ یا ایک دن نکالیں تو یہ ہماری جانب سے تو شاید بہت بڑا کردار ہوگا، لیکن ان کے لیے ایک چھوٹا سا کردار ہے کہ ان کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ہم بھی کچھ کر سکیں۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد ایسے سیگمنٹ کو جو کہ ولنریبل بھی ہے لیکن کام ایسے کر رہا ہے کہ پوری سوسائٹی پہ اس کے مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں، تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ ایسے افراد، ایسا سیگمنٹ، ایسی کمیونٹی پاکستان میں ہے اور پاکستانیوں کے لیے کام کریے، پورے ملک میں کام کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں افراد باہم معذوری کی یا بصارت سے محروم افراد کی، اس میں تو بہت سے چیلنجز بھی ہیں، جہاں پہ چیلنجز ہیں ان چیلنجز میں سے ایسے ہی افراد نے اپنے لیے اپرچونٹی نکالی، انہوں نے ہرڈلز کو نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اور جب انہوں نے کیا تو جو ارد گرد کے لوگ تھے انہوں نے بھی سبق حاصل کیا کہ اپنی ہیلتھ پر کام کرنا کتنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی آپ کی لائف میں چیلنجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ اپرچونٹیز بھی دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سے وے آؤٹس بھی دی ہیں، اور ان وے آؤٹ سے فائدہ کس طرح اٹھانا ہے اور کس طرح لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، ہمارے لیے بہت موٹیویٹنگ چیز، آپ کے لیے بہت موٹیویٹنگ چیز، بصارت سے محروم افراد کی ٹریل پر واک، اور ٹریل 2 پر جو اسلام آباد کے اور راولپنڈی کے رہائشی ہیں یا پھر اسلام آباد آتے ہیں اور ہائیکنگ کے لیے آتے ہیں، خاص طور پر وہ جانتے ہیں کہ ٹریلز ہیں، ٹریل 1 2 3 4 5، یہ کتنے مشکل اور کتنی ویریشن ہے یہاں پر۔ اب ٹریل 2 پہ ہائیک کرنا ہے یہاں پر، وہاں پر جانا، اور خاص طور پر بچوں کے ساتھ جانا، اور بصارت سے محروم بچوں کے ساتھ جانا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بصارت سے محروم افراد اگر ظاہری طور پر ان کی آنکھیں بند ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن ان کی باطن کی آنکھ جو ہے، وہ اندر کی آنکھ، وہ روشن ہوتی ہے، اور وہ بہت ساری چیزوں کو آوازوں سے دیکھتے ہیں، وہ محسوس کرتے ہیں، اور محسوس کرنا ہی انسان کی سب سے بڑی خاصیت بھی ہے۔ بالکل جناب، بصارت سے محروم افراد کی ٹریل 2 پر واک کے حوالے سے حسن فاروق نے ایک پیکج تیار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ قدرت جب ایک نعمت لیتی ہے تو دوسری کئی صلاحیتیں بیدار بھی کر دیتی ہیں۔ اسلام آباد میں بصارت سے محروم افراد نے ٹریل 2 پر واک کر کے سب کو حیران کر دیا۔ سماجی تنظیم کے تعاون سے منعقدہ اس واک میں آزاد کشمیر سمیت ملک بھر سے آئے ہوئے اسپیشل بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ راستہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹوٹا پھوٹا ہوگا، تو گائیڈ ہے ساتھ، تو اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے نیویگیٹ کرنا ٹریل کو۔ ایسے ہی جیسے کہ ہم کسی پگڈنڈی پہ کسی مضافاتی علاقے میں جا رہے ہیں اور ہمیں وہ انٹرٹینمنٹ نظر آتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے جو نظارے ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ فطرت جو ہے اس کے ہم قریب تر ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے دشوار راستوں پر واک کر کے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سفید چھڑی پکڑے یہ بچے بصارت سے محروم مگر چشمے بصیرت سے بھرپور نظر آئے۔ منتظمین نے اس دوران بچوں کی رہنمائی کی اور ہمت بندھاتے رہے۔ بچوں کے لیے، نابینا کے لیے آنا اور یہاں پہ اس طرح سے ہائیکنگ کرنا یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہی ایفرٹ جو ہے اس کو کرنا ہے اور ہونا چاہیے، اینڈ اٹ از گڈ فار دا ینگ پیپل، دا بلائنڈ پیپل بیسیکلی۔ ہم بھی ساتھ اسی لیے گائیڈ کریں بچوں کو کہ اسٹک کے ساتھ بیٹا خود ٹرائی کرے، آج تو گائیڈ ہے کل اپنے اکیلے میں بھی جانا ہے، تو اکیلے میں دیکھیں یہاں پہ لوگ کچھ پہاڑی علاقوں سے آئے ہوئے ماشاءاللہ وہ بڑے ایکٹیو لوگ ہیں، وہ الحمدللہ خود بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ وہ ان بچوں کے اندر سے اس احساس کو ختم کرنے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معاون و مددگار ثابت ہوں گی، اور ان کو یہ احساس دلانے میں کہ وہ عام لوگوں کی طرح ہیں اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، اور عام لوگوں کی ہی طرح اس معاشرے کی زندگی کے ہر شعبے میں تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات کا مقصد ان خصوصی افراد کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ بصارت سے محروم افراد کا کہنا ہے کہ سفید چھڑی معذوری یا کمزوری نہیں ہے بلکہ ہمت اور بہادری کی علامت ہے۔ پروگرام صبح پاکستان کے لیے حسن فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
जी जनाब, बिल्कुल सफ़ेद छड़ी कमज़ोरी या माजूरी नहीं है बल्कि हिम्मत और बहादुरी की अलामत है। जैसे आप हसन फारूक का पैकेज देख रहे थे, इसी पर हम आगे भी बात करेंगे क्योंकि हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है और हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। और जब एक गेस्ट हमारे प्रोग्राम में आई अभी और हमने जब उनसे बात की तो वी फील सो प्राउड। और आपने देखा होगा कि ये जो वॉक हुई है इसने तमाम जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है उनको मोटिवेट किया कि हमने अपनी हेल्थ के लिए कुछ करना है, हमने बाहर निकलना है और हमने अपने चैलेंजेस नहीं देखने, और हमने जो महरूमियाँ हैं खुदा न खास्ता उनको हमने अपनी रुकावट नहीं बनने देना। अगर बाकी लोग भी बनाना चाह रहे तो उन्हें बताना है, जिस तरह से राबेल ने किया ना कि जज्बा है, हिम्मत है। ये जो साइन लैंग्वेज भी है ना, ये जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है और ये फिर हमें भी हिम्मत देती है और देखने वाले को भी हिम्मत देती है। तो हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राबेल साहिबा, जो कि कल उन्होंने इंतज़ाम किया था, इसका मुंतज़मीन में शामिल हैं और इनसे हम बात भी करेंगे। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, इसके ज़ेर एहतमाम ये तमाम कल की एक्टिविटी थी। और ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं है बल्कि ये पूरी एक चेन है जो कि सिलसिला है एक्टिविटीज़ का। और इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत भी चाहिए और बहुत ज़्यादा हौसला भी चाहिए होता है, फिर बहुत सारे लोगों का साथ भी चाहिए होता है। हम भी कोशिश करें कि हम इसमें थोड़ा सा साथ निभा सकें पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से। तो मिस राबेल, राबेल प्लीज़ ज़रा अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। राबेल ने जिस वे में ग्रीट किया ना, हम सब फ्रेश हो गए और एक स्टूडियो का माहौल ही बदल दिया। राबेल, सबसे पहले मैं आपसे इस वॉक के हवाले से नहीं पूछूंगी, इस एनर्जी के पीछे रीजन क्या है, वो आपका राज क्या है ताकि हमें भी ये एनर्जी मिले? इस एनर्जी के पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि जनाब जब आप हर तरह की लाइफ को देख लेते हैं ना, तो मैं बताऊं कि मैं आई वॉज नॉट बाय बर्थ ब्लाइंड। 12 साल की उम्र में मेरे सर पे चोट लगी और मेरी निगाह चली गई और तब मैंने असल लाइफ को एंजॉय करना सीखा, असल लाइफ को समझा कि है क्या। क्योंकि व्हेन वी वर साइटेड तो हम बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मैं ज़िंदगी के एक एक पल को एंजॉय करती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं है, खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, और वी फील सो प्राउड कि आप इस तरह अपनी जो वाइब्स पॉजिटिव रखती हैं जिसकी वजह से जो है लोग बहुत ज़्यादा मुस्तफीद होते हैं और एक खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा, कल का जो इवेंट था, ये बताइएगा इस इवेंट के हवाले से और ये आइडिया किसका था? क्योंकि ट्रेल पर जाना तो जो सेहतमंद लोग हैं जो देख सकते हैं उनको हिम्मत नहीं होती कभी कभार, और ट्रेल 2 पे जाना, ये आइडिया कैसे आया? अच्छा आपको बताऊं ये हमारा 5वां एक्सपीरियंस है। अच्छा। क्योंकि सबसे पहली वॉक करवाई थी ट्रेल 6 पे, तब हमने करवाई थी 220 लोगों के साथ। ठीक है। फिर हमने उसके बाद ट्रेल 5 पे 500 लोगों के साथ करवाई, ट्रेल 3 पे हमने 700 लोगों के साथ करवाई और ट्रेल 2 पे हमने 1000 ब्लाइंड बच्चों के साथ करवाई जो पूरे पाकिस्तान से आए हुए थे। और आपको बताती चलूँ कि अब ट्रेल 7 भी बन चुका है और रिज जो ट्रेल है वो भी बन चुका है। इसका मेन मकसद ये था, देखें एक ब्लाइंड बच्चा मुझे तब तक कुछ नजर नहीं आएगा जब तक आप मुझे कुछ बताएंगे नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, इनको एंजॉय करना चाहिए। और मुझे खुद होता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ थ्रिल होना चाहिए लाइफ में ना, कि मतलब एक वीआई ऐसा ना हो कि कोई बात कर रहा है हाइकिंग की या एडवेंचर की। इवन ना कि जस्ट हमने ट्रेल 2 पे हाइकिंग करवाई है, बल्कि आपने जैपनीज पार्क में सारे वो झूले भी देखे हैं जो रोप के साथ चढ़ के स्पाइडरमैन वाली वॉल है, वो भी हमने तमाम स्टूडेंट्स को करवाई है। और इसका मेन मकसद ये था कि ज़िंदगी को जो है ना आप भरपूर तरीके से गुजारें, फुली एंजॉय करें और आप भी एक इक्वल राइट्स के साथ ज़िंदगी गुजारें जैसे एक आम इंसान को। क्या बात है, ज़बरदस्त आपने ये जो एक्टिविटीज़ हमें बताई। लेकिन ये बताएं राबेल कि इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने लोग थे टोटल? पूरे पाकिस्तान से, पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और के सब जगहों से टोटल मिला के 1000 विजुअली चैलेंज स्टूडेंट थे। 1000 जी। तो राबेल साहब, हम देखते हैं कि जब इन चैलेंजेस की बात की जाती है या फिर इस तरह की एक्टिविटीज़ की बात की जाती है तो एक तो आजकल पॉलिटिकल माहौल है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। तो आपने कल कोशिश की लेवल प्लेइंग फील्ड की भी कि इसमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यही मतलब बनता है। अगर कुछ और मतलब निकालना चाहिए तो वो अलग बात है। लेकिन हम देखते हैं कि राबेल साहब, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास एंटरटेनमेंट की ऑप्शंस नहीं है, हमें चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, डिस्कवर करने का मौका नहीं मिलता। तो ये आइडिया आपके पास कैसे आया कि आपको इस फील्ड में काम करना चाहिए और एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों की, जिसमें सेहत भी हो और उनके लिए तफरीह भी हो? देखिए एंटरटेनमेंट की जहाँ तक हम बात करें, कोई भी खुशी इंसान के अंदर होती है वो बाहर नहीं होती।
آپ کو میں کسی مطلب ڈزنی لینڈ میں بھی کھڑا کر دوں تب بھی آپ کہیں گے یہ میں انٹرٹین نہیں ہو رہا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ خوشی اور جذبے انسان کے اندر ہوتے ہیں. ہمارا ادارہ جو ہے پچھلے 1988 سے تمام ویجلی چیلنج کو جو ہے فری ایجوکیشن پرووائڈ کرتا ہے. آئی ٹی اسکلز, کوکنگ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, سیلف ڈیفینس, ہیلدی لائف سٹائل. میں خود کراٹے چیمپئن بھی ہوں. اور پھر اسی سے ہی پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ, کیونکہ وائٹ کین صرف عام سڑکوں پہ تو چلنے کا نام نہیں ہے. اینڈ وائٹ کین اٹس ناٹ اے سمبل آف سمپتھی, اٹس اے سمبل آف این ایمپتھی. کوئی بھی دیکھے تو کہے واو ہی از اور شی از بلائنڈ. دیٹ از مائی پرپز. اور اب تک الحمدللہ پورے پاکستان میں 50,000 نابینا افراد کو اپنی سروسز دے چکے ہیں. تو پھر ہمیں بھی اس چیز کا تھا کہ یار کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. اچھا, ہم نے اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا کہ جب ٹریل پہ بچے جائیں تو ہم نے ان کو ریفریشمنٹ کے لیے جوس, پانی اور ساتھ ڈرائی فروٹس ان کو ضرور دیے کہ کہیں پہ بھی مطلب بچوں کو لگ رہا ہے کہ وہ انرجی ڈاؤن کر رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ لے لیں لیکن واک کرتے رہیں. اور اسی طرح سے پھر ہمارا یہی پرپس تھا کہ یہ مطلب فلی لائف کو انجوائے کریں اپنے, اور خود خوشی اندر سے ڈھونڈیں. بالکل ایسا باہر نہیں ہوتی خوشی, اپنے اندر دل کا کہتے ہیں موسم اچھا ہونا چاہیے, باہر کا موسم جیسا بھی. اور رابل یہ بتائیے گا کہ 1000 بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا, پھر جو منتظمین تھے ان کی بھی تعداد بیچ میں کچھ ہوگی پرومیننٹ. اب ایسے میں سیکیورٹی کو انشور کرنا از دا بگیسٹ چیلنج, اور خاص طور پہ بچے تو بڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں, تو سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ اچھا ویل سیکیورٹی کے لیے میں آپ کو بتاؤں تو اس میں سی ڈی اے نے کافی ساتھ دیا ہمارا. ہمارے پاس 2 ایمبولینس بھی موجود تھی, وائلڈ لائف کی پوری ٹیم موجود تھی, اس طرح ہمارے پاس اسکاؤٹس کے لوگ کافی سارے موجود تھے, والنٹیئرس تھے, ہماری پی ایف اے بی کی اپنی ٹیم موجود تھی. تو لائک ہم لوگوں نے بھرپور کوشش کی ہوئی تھی کہ کہیں پہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ایون پولیس والے بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے, اور یہاں ایون جس طرح کے حالات چل رہے تھے تو وہ جو بم بلاسٹ چیک کرنے آتے ہیں انہوں نے بھی سارے چیک. آپ نے وی آئی پی واک کروائی ہے اس کا مطلب ہم لوگ ہر بار ہی کوشش کرتے ہیں کہ ایک بچے انجوائے بھی کر سکیں اور ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم بھی نہ ہو اور کوئی چیز وہ فیس بھی نہ کریں. جی ہر چیز جو ہے وہ بیسٹ سے بیسٹ ہو جائے. رابل صاحب, اب چونکہ یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے اور آپ نے کہا کہ ہم نے آہستہ آہستہ نمبرز بڑھے ہیں, یہ 250 سے شروع ہوا, 300 سے, اور پھر اس کے بعد 1000 تک پہنچ گیا. کیسے, ایک تو فریکوینسی بتائیے گا, ایکٹیویٹیز کتنے عرصے بعد ہو جاتی ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو وہ کیا کر سکتا ہے اور وہ اس بصارت سے بھی محروم ہے, تو آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ اصل اس میں نا 2-3 راستے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے پاکستان کا سب سے بڑا پیرنٹل آرگنائزیشن ہے, یعنی کہ ہم تمام آرگنائزیشن سے خود رابطہ کرتے ہیں. ہم یہاں پہ ڈفرینٹ جو ہے, ہمارا میڈیا پہ بھی چلتا رہتا ہے, ہر مہینے ایک نہ ایک شو ہمارا چلتا ہے. جیسے آپ نے ہمیں بلایا, ہم آپ کو سیلیوٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارے پاس وی آئیز بچے آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم مطلب وائٹ کین سیفٹی ڈے, آر پی ڈیز بناتے ہیں جو آنکھوں کا ہوتا ہے نا, ریٹنائٹس پگمنٹوزا ڈے. پھر ہم ہاسپٹلس میں بینر لگاتے ہیں. تو اس طرح سے ہم بتاتے ہیں کہ کہیں پہ بھی بلائنڈنس آ گئی ہے نا تو خدا را ان کو ہمارے پاس لے کے آئیں. ہم 1 پینی بھی چارج نہیں کرتے, اور ہم بچوں کو جو ہے تب تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ جاب کرنے نہ لگ جائے. صحیح. تو یہ ہمارا مین پرپس تو ہوتا ہے. رابل, کیا اس میں ٹریٹمنٹ بھی انکلوڈڈ ہوتا ہے, ایجوکیشن بھی انکلوڈڈ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور کورسز کے حوالے سے بتایا, اور اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈڈ ہوتی ہیں اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آئے اور افورڈ نہ کر سکتا ہو؟ ویل اس میں یہ ہے کہ ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ کوئی بھی جس بچے کو بھی نظر نہیں آتا اور ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا. پہلے تو ہم ریسرچ کرتے تھے کہ ہم بلڈ سیمپل لے کے باہر کے ملک بھجواتے تھے کہ کیا ریزن رہی. تو پتہ چلا کہ جی یہ زیادہ تر لوگ وہ بلائنڈ ہوتے ہیں جو خاندانی شادیاں کرتے ہیں نا, فیملی ٹری, دین فیملی ٹری, دین فیملی ٹری, اور یہاں سے پھر لوگوں کو جو ہے مسئلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ بچے بلائنڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کو پھر فری ایجوکیشن بھی دیتے ہیں, کمپیوٹر لیب کی ٹریننگ دیتے ہیں, انٹرنیٹ کیفے کی, اور الحمدللہ اب تک ہم نے پورے پاکستان میں 25 آئی ٹی لیب اسٹیبلش کر کے دیے ہیں گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ ہم کوکنگ کرواتے ہیں, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرواتے ہیں, آرٹ اینڈ کرافٹ کرواتے ہیں, فیشن آرٹ کرواتے ہیں, سیلف ڈیفینس کرواتے ہیں, اور اس کے ہم کسی قسم کی کوئی چارج نہیں لیتے پورے پاکستان میں. رابل صاحبہ, یہ تو ایک قدرتی سا عمل ہے کہ جیسے ایک نعمت انسان کے پاس ہے اور وہ اللہ تعالیٰ واپس لے لیتا ہے اس سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس لے کے بھی آزماتا ہے. تو ڈپریشن ہوتا ہے, اور خاص طور پر بچوں میں, چونکہ زندگی کا آغاز ہوا ہوتا ہے, بہت کچھ ایکسپلور کرنا ہوتا ہے, تو ایک ڈپریشن, اس سے فائٹ کرنا, پھر ان کو اس ڈپریشن سے فائٹ کرتے ہوئے اپرچونیٹیز کی طرف لے کے آنا, اس میں آپ کے لیے کتنی کنٹینٹمنٹ ہے, کتنی تسکین ہوتی ہے, اور کتنا فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ جو بہترین کام لے رہے ہیں؟ اصل میں آپ کو بتاؤں, میں جیسے خود پہلے بائی برتھ بلائنڈ نہیں تھی نا, مطلب میری آنکھ صرف 5 منٹ میں گئی تھی, سر پہ چوٹ لگی اور میری نگاہ ختم, یہاں پہ لگی, تو سمجھ کچھ نہیں آئی تھی ہوا کیا. پھر ہوتا ہے, ہر انسان مایوس ہوتا ہے, تو پھر ایک ٹائم آتا ہے ڈو اور ڈائی,
या कुछ कर जाओ या रोते रहो बैठ के। सही। तो अल्लाह ताला भी ये कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो मायूसी तो गुनाह है। तो जब बच्चे आते हैं तो वो इसी तरह से होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ यार देखो मैं भी तो तुम लोगों के सामने बैठी हूँ, जीती जागती मिसाल हूँ, क्यों परेशान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस टाइम प्रोफाइल 220 मुल्कों में चलता है, मुझे अमेरिका की तरफ से शेरनी का खिताब मिला हुआ, लायनेस का। तो बस जब वो बच्चे आते हैं तो फिर हम उनको मोटिवेट करते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाई आपने ज़िंदगी को फुली इंजॉय करना, इट्स अ काइंड ऑफ एडवेंचर। मेन चीज़ उनको ये कहते हैं, हम बचपन में आंखों पे पट्टी बांध के खेलते थे ना, तो 5 मिनट बाद हम लोगों को ढूंढ लेते थे ना, तो अभी आप ये सोचें कि लाइफ जो है हर टाइम एडवेंचर है और आपने इसको फुली इंजॉय करना है। और जब कोई बच्चा किसी मकाम पे पहुंचता है, मैं कहती हूँ शायद उनके पेरेंट्स को इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें होती है। हम बहुत खुश होते हैं, हम ये कहते हैं कि ये हमारा डबल बच्चा रोल है जा ना रहा कि है। पेरेंट भी और फिर उस्ताद का किरदार भी। मेंटोर का किरदार भी, उस्ताद का किरदार भी और मोहसिन का किरदार भी। राबेल, आपसे हमें जितनी एनर्जी मिल रही है आई थिंक हम उसको बयान नहीं कर सकते, लेकिन रूटीन में जिस तरह हम मायूसी के हवाले से बात करें, अगर पाकिस्तान में देखें तो आप जिस तरह काम कर रही हैं, बहुत से और अफराद भी काम कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ जो है सर्कल में फ्लोट की जा रही हैं। ऐसे में आप जो करंट सिचुएशन है एजुकेशन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ बेहतरी आ सकती है कि अगर ब्रेल के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं कि ईज प्रोवाइड की जाए। अब बसारत टेक्नोलॉजी से- चेंज हो रही है। हाँ, अच्छा, हम लोग वैसे मैं बताती चलूँ कि हम ब्रेल पे काम नहीं करते, हम डिजिटल पे काम करते हैं। जबरदस्त। यानी कि हम लोग ये करते हैं कि 5th क्लास से लेके मास्टर तक का तमाम कोर्स हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके पास हमारे पास रेडियो पाकिस्तान से, पीटीवी से और डिफरेंट चैनल से लोग वॉलंटियर्स आते हैं। और जैसे आपकी आवाज़ें भी बहुत अच्छी हैं, तो आप लोग भी आके कह सकते हैं कि भाई हम ब्लाइंड बच्चे को अपनी आवाज़ देना चाहते हैं, तो बिल्कुल, आप और हम उसमें देना book चाहते हैं, record अगर कर कोई देते ऐसी हैं। चीज़ हो तो वी आर ऑलवेज जी, अवेलेबल फॉर तो उसमें जब वो रिकॉर्ड हो जाते हैं फिर हम उनको MP3 में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उन तक पहुंचाते हैं। और हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी में भी इतने आगे गए हुए हैं कि अब बगैर देखे ही मतलब मोबाइल शोबाइल हमारे सब बोलने वाले हैं, जीमेल सब हम यूज़ कर लेते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारा मेन फोकस ये कि ब्रेल ठीक है वो साथ साथ ज़रूर चले, लेकिन अगर मुझे आपके साथ चलना है, एक आम इंसान के साथ चलना है, तो मुझे ऑफ कोर्स डिजिटल पे मेरी ग्रिप मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्लाइंड के लिए उसका राइट हैंड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज है और लेफ्ट हैंड उसका कंप्यूटर है। बिल्कुल सही। और हमारे पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं ना वो आम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हम उनको बुक्स रिकॉर्ड करके उनको वहीं पहुंचा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बिल्कुल सही। राबेल साहब, अब मैसेजेस जो आते हैं व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, अब किसी के पास कोई वॉइस नोट आता है तो वो अपने कान से लगा के या बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ करके सुन लेते हैं। मैंने देखा है कि जो बसारत से महरूम है उनके पास वॉइस मैसेज आता है तो वो सुन रहे होते हैं, तो प्राइवेसी का खतरा नहीं होता इसमें, कोई और भी सुन लेगा और कोई राज की बात भी करनी है किसी के साथ, तो ये ना हो कि तीसरा शख्स भी सुन रहा। अच्छा, ये ब्लूटूथ है ना ये किस बात की दवा है। तो हमारे मोबाइल वगैरह जो है नॉर्मली देखें जैसे ये बोलता है, ठीक है, ये जैसे ये पूरा का पूरा ये आपको बोल के दिखाएगा कि मतलब ठीक है, ये जीमेल मैंने खोल ली और जीमेल पे ये सारी की जिसमें डिटेल आनी शुरू हो गई, तो नॉर्मली हम ऐसे यूज़ कर लेते हैं। वी ट्रांसफ़र से एक मुझे मेल आई हुई है, ठीक है, एक वी ट्रांसफ़र से और आई है, ठीक है, ये सारे इस तरह से करके हम कर लेते हैं। अब हम किसी साइटेड के साथ बैठे हैं, ये मैंने इसकी आवाज़ बिल्कुल काम कर दी, बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये आवाज़ नहीं देगा। और फिर उसके बाद अब ये ब्लूटूथ से यूज़ कर लेते हैं तो फिर मसला ही नहीं होता। टेक्नोलॉजी ने जो तमाम मसाइल है ना प्राइवेसी रिलेटेड वो सॉल्व अच्छा, कर आपको दिए। एक मजे की बात, तो अक्सर क्या होता है, अक्सर कोई मेरे सामने बैठा हो ना, मेरे घर कुछ दिन कोई मेहमान आए थे, मेरे हाथ में मोबाइल लेके बैठी थी, मैंने कहा ये आज अपने लाइनों वाली शर्ट क्यों पहनी है, वो एकदम उछल पड़े कि राबेल को कैसे पता चला। मैंने कहा बस देख लें ये मैजिक है। इवन अब हमारे पास जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है, वो ये भी बता देता है कि सामने वाला हमें घूर रहा है, हमें मुस्कुरा के देख रहा है, अच्छा। उससे कपड़े कौन से कलर के पहने हैं। अच्छा राबेल, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये और टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या टेक्नोलॉजी के हवाले से तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन राबेल हम अक्सर ये सुनते भी आए हैं और देखते भी आए हैं, जब हमने अपने असातिज़ा से पढ़ा जो कि बसारत से महरूम थे, तो वो बहुत हमारे जो थे बड़े पर्टिकुलर असातिज़ा रहे और हम हैरान होते थे कि इनको पता कैसे चल जाता है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इंसान की ऐसी ही बनाई है, किसी एक जगह से कोई एक चीज़ कम है तो दूसरी जगह वो चीज़ ज़्यादा है। बिल्कुल, सेंसेस आपके कोई ना कोई और सेंसेस ज़्यादा तेज़ होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। ये अल्लाह ताला का कानून है और इसी तरह लाइफ भी हमारी चल रही होती है। क्या वाकई ऐसा है कि इतने ज़्यादा और सेंसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि अपने इर्द गिर्द की वाइब्स को भी महसूस कर लें, दूसरों के एक्सप्रेशंस को भी, टेक्नोलॉजी के अलावा भी? क्या खुद कर सकते हैं? इसमें असल में थोड़ा सा वही मैं बताऊंगी कि मैंने वो साइटेड तो मैं बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करती थी, क्योंकि उस वक्त मेरा, आप भी देखे ना, आप जब आ रहे होंगे आप सिर्फ मुझे सुन तो नहीं रहे ना, मुझे देख भी रहे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज भी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप ब्लाइंड हो जाते हैं तो फिर जस्ट आपका फोकस सुनने पे होता है, ठीक है ना। जब सुन रहे होते हैं ना, आप यकीन करें कई दफ़ा हम बैठे होते हैं ना, वो जब कली फूट के जब फूल बनती है ना, उसकी आवाज़ तक भी हमें सुनाई दे जाती है।
मतलब इतना मतलब सुभान अल्लाह, ये अल्लाह silence ताला जो है की ना, कुदरत है। वो भी इवन अक्सर ये होता है कि अगर मैं कमरे में हूँ और मतलब मुझे ऐसे बाहर मतलब बाहर निकले हैं, ठीक है ना, अब जैसे धुंध होती है या फोग होती है तो उसकी एक खास मखसूस खुशबू भी आपको बिल्कुल महसूस ऐसे हो रही थी कि आज फोग है भाई, अच्छा लग रहा है। तो मतलब ये सारी चीजें हो जाती हैं, उसकी वजह ये है कि आपका फोकस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, फोकस एक जगह होता है। तो जब आपका फोकस होता है तो अल्लाह ने तो इंसान को वैसे 100% दिमाग और दिया वैसे भी तो ना। कहा जाता है कि अपना फोकस अगर आप रखें क्लियर तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और मंजिल को हासिल करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। तो राबिल साहबा, आज आपकी मौजूदगी है, आप कोई पैगाम देना चाहें नौजवानों को, चाहे वो बसारत से महरूम है या फिर ज़ाहिरी तौर पर तो देख सकते हैं लेकिन असल में बसारत से महरूम है। वेल वैसे तो मैं एक बड़ा सख्त किस्म का सेंटेंस बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि आंखों के ब्लाइंड होने से ना दिमाग का ब्लाइंड होना ज़्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल। तो अपने दिमाग से जो है वो ब्लाइंडनेस के पर्दे हटाएं, रोशनी को छन करके अंदर आने दें और कहते हैं ना कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बरी हैं, ये कह दो मुश्किलों से मेरा खुदा बरा है। वाह, बेशक। जिंदगी को फुली एंजॉय करें, दैट इज ये लाइफ है, एक दफा आपको मिलेगी और आते तो सभी हैं चले जाते हैं। अगर आप आए हैं कुछ ऐसा अमल भी करके जाएं कि आखिरत में भी आपके नाम के जो हैं खूबसूरत फूल लग सके। थैंक यू। थैंक यू सो मच राबेल पीरजादा, इतनी खूबसूरत बात का आपने जो बात से जिस तरह इख्तिताम किया, ये बहुत ज़रूरी है, हम सबके लिए सबक है। बहुत प्यारी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत बाहिम्मत समाजी कारकुन राबेल पीरजादा हमारे दरमियान मौजूद थी और बसारत से ये जो महरूम अफराद एनर्जी के है ना, लिए काम करी। जो एनर्जी है, जिस तरह इन्होंने हमें जगा दी है ना और हमें मोटिवेट किया है, इट्स अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच राबेल फॉर योर टाइम। और वी आर सो अब ऑनर्ड हम- दैट यू आर हियर।